اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی پھڈا نہیں بلکہ پھڈے پڑ چکے ہیں اور یہ پھڈے شدید ہوتے جا رہے ہیں. طاقتوروں کے جو مسائل تھے اب وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ندیم افضل چند نے جو ماضی کے اندر کہا تھا کہ جی گل بد گئی ہے مختاریہ، اب بات بڑھ چکی ہے، بات بہت آگے تک جا چکی ہے اور یہ اس بات کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. نون لیگ والے بھی، استحکام پاکستان پارٹی بھی، مولانا فضل الرحمان بھی، ایم کیو ایم بھی، یہ سارے کوشش کر رہے ہیں، باپ پارٹی والے بھی، کہ یہ جو ہماری اندر کی باتیں اب یہ سامنے نہ جائیں، عوام تک نہ جائیں، کیونکہ اس کے بعد تو ہمارے پلے پہلے بھی ان کے پلے کچھ نہیں رہ گیا، مگر اس کے بعد سیاسی طور پر بھی ان کے پلے کچھ نہیں رہ گا اور یہ سارے ہی بڑی گمبھیر سچویشن کا، بڑے گمبھیر حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں. یقین جانیے کہ پاکستان کی اس وقت انتظامیہ جو پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے چکر میں ہے اور قدرت جو ان ساری پارٹیوں کو کرش کر رہی ہے اس کی جانب اگر پاکستانی قوم کی ایک بار نظر چلی جائے نا، یقین جانیے آپ حیران ہو جائیں گے کہ قدرت ان سے کیسے بدلے لے رہی ہے. قدرت نے اب ان ساری پارٹیوں کو کس طرح سے رسوا اور ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے. آپس کے اندر جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد بنانے سے انکار کر رہے ہیں. وہ جن کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے رجیم چینج کے وقت کہ آپ کو بھی حصہ دیا جائے گا، آپ کو بھی حصہ دیا جائے گا، اب کسی کو حصہ ملتا نظر نہیں آ رہا ہے. نون لیگ اپنی جگہ پر رو رہی ہے. بڑی دلچسپ سچویشن، بڑی دلچسپ کہانی بنی ہوئی ہے ان ساری پارٹیوں کی، جو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، بتانے جا رہے ہیں. مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر اور پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کہ جس سے یہ پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے. میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکس. اس وقت ناظرین گرامی کہانی کچھ اس طرح سے چل رہی ہے کہ جو میاں جاوید لطیف صاحب ہیں، ممبر قومی اسمبلی بھی رہے تھے جب نون لیگ کی حکومت تھی، پھر وزیر بے محکمہ بھی رہے، یعنی کہ پی ڈی ایم حکومت کے دوران وزیر تو رہے تھے لیکن ان کے پاس محکمہ کوئی نہیں تھا، اس لیے ان کا نام وزیر بے محکمہ پڑ گیا تھا. اور ان کی ڈیوٹی اس وقت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ باتیں جو میاں نواز شریف، جو میاں شہباز شریف، جو مریم بی بی، جو حمزہ شہباز ڈائریکٹ آ کر میڈیا کے اوپر نہیں کہہ سکتے تھے، ڈائریکٹ آ کر لوگوں کو نہیں کہہ سکتے تھے یا پیغام نہیں دے سکتے تھے، تو یہ وہ پیغام چاہے وہ اچھا ہوتا تھا، گندا ہوتا تھا، واہیات ہوتا تھا، یہ آ کر وہ پیغام پاکستانیوں تک، عوام تک پہنچایا کرتے تھے. اورنگزیب جو مریم اورنگزیب تھی وہ بھی ریپریزنٹیٹو تھی نون لیگ کی، مگر اصل جو اندر کی باتوں کا ریپریزنٹیٹو اگر کوئی بندہ تھا تو وہ میاں جاوید لطیف صاحب تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم حکومت کے دوران، پھر نواز شریف کی حکومت کے دوران اس نے بڑی واضح اور کھل کر جو نون لیگ تھی اس کی ریپریزنٹیشن کی تھی اور کوئی اس کی باتوں کو بھی ڈینائی بھی نہیں کرتا تھا. اب یہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جی ہماری تو کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پنجاب میں ہو ہی نہیں رہی اور صرف قواف لیگ کے ساتھ چند سیٹوں کے اوپر ہماری بات چیت چل رہی ہے اور وہ بھی چند سیٹیں ہیں. یعنی کہ قواف لیگ جو کہتی ہے کہ ہمیں وہ 8 سیٹیں مانگ رہے ہیں، ان کو 8 سیٹیں ہم نہیں دیں گے، ان کو چند سیٹیں دیں گے اور کسی کے ساتھ ہماری کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی، کوئی بات نہیں چل رہی ہے، کسی قسم کا ہمارا اتحاد نہیں ہو رہا اور نہ ہی ہم کسی کے ساتھ اتحاد کرنے اوپر اس وقت راضی نظر آ رہے ہیں. ہماری جو بڑی ہماری سیاسی جماعت کے جو بڑے رہنما ہیں انہوں نے، میاں صاحب لوگوں نے اس حوالے سے کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں لیا. دوسری طرف جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس نے نون لیگ کو کہا کہ جی ہم 25 جو نیشنل سیٹیں ہیں وہ لیں گے اور 40 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں لیں گے. تو اس کے اوپر بھی اب بڑی لڑائی ہے کیونکہ نون لیگ نے تو بالکل کوڑا صاف چٹا جواب دے دیا کہ جی ہم آپ کے ساتھ اتحاد کیسے؟ جو ابھی میاں صاحب جو میاں جاوید لطیف وہ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد نہیں ہے، تو پھر ان کو اس کا مطلب یہی ہے کہ صاف نہ ہو گئی ہے اور ان کا جو اتحاد مستقبل کے اندر ہو سکتا تھا وہ ابھی سے ہی بڑھ گیا ہے. اب قواف لیگ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی ابھی طے نہیں ہوئے ہیں، وہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہوئے ہیں، یعنی کہ ابھی بھی ان کے جو ڈسکشن ہے، ان کے جو بات چیت ہے، ان کے جو مذاکرات ہیں وہ ابھی چل رہے ہیں، لیکن کنفرم جو اتحاد ہے وہ ابھی تک کرنے کی ان کو ہمت نہیں ہو سکی کیونکہ جو قواف لیگ ہے وہ اپنی شرطوں پر اڑی ہوئی ہے، نون لیگ اپنی شرطوں پر اڑی ہوئی ہے. اور پھر جو رجیم چینج آپریشن ہوا تھا اس کے اندر انہی سب کو یہی تو کہا گیا تھا کہ جی آپ سب کو حصہ دیا جائے گا، سب کو اس کی جو حصہ بقدر جسہ ہے وہ دیا جائے گا. استحکام پاکستان پارٹی والوں کو بھی یہی تسلی دی گئی، ریلیکسیشن دی گئی. میاں صاحب کو بھی کہا گیا جی آپ بالکل بے فکر ہو جائیے. جو قواف لیگ تھی اس کو بھی کہا گیا، جو مولانا فضل الرحمان تھے ان کو، ایم کیو ایم تھی، ان سب کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے اس وقت. اور اس وقت ان کو کہا گیا تھا کہ جی رجیم چینج کے اندر آپ پارٹیسپیٹ کیجیے. اور اس کے بعد جیسے مولانا کے بارے میں بڑی باتیں لوگ کہتے ہیں، سوشل میڈیا کو بڑے چلتا رہا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ کو پاکستان کا صدر بنا دیں گے، آپ رجیم چینج کے اندر اپنا کردار ادا کیجیے. تو اب ان سب کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے تھے وہ سارے معاملات اب تتر بتر ہو چکے ہیں، وہ سارے معاملات اب کھو کھاتے لگ چکے ہیں. ان لوگوں کو جو تسلیاں دی گئی تھی، گارنٹیاں دی گئی تھی، وہ ساری اب ہوا میں اڑ چکی ہیں. اب کوئی ان کو منہ نہیں لگا رہا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے ناظرین گرامی کہ نون لیگ نے اب استحکام پاکستان کا جو سب سے برا اثر ہونے جا رہا ہے کہ نون لیگ نے ان کو جھنڈی دکھا دی اور بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ جی ان کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا. جس کے بعد جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اب آنے والے دنوں کے اندر ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ نون لیگ کے بڑے بڑے جو رہنما ہیں وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور استحکام پاکستان کوشش کرے گی کہ ان کے اوپر پریشر ڈلوایا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ اب نواز شریف کو یہ ساری گیم سمجھ میں آ گئی ہے اور وہ ابھی سے ہی آپ کو ابھی نواز شریف کا یہ بہت جلد نعرہ سننے کو ملے
मिलेगा कि मुझे क्यों बुलवाया। पहले इसका नारा ये था कि वोट को इज्जत दो, फिर उसने वो नारा चेंज करके फिर इसने कहा कि मुझे क्यों निकाला। अब ये पाकिस्तान के अंदर बड़ी जल्दी ये नारा आपको सुनने को मिलेगा कि मुझे क्यों बुलवाया। और फिर दिलचस्प बात नाज़रीन जो है वो ये है कि जो जनूबी पंजाब है वहाँ के जो इलेक्टेबल्स हैं उन्होंने भी नून लीग या इस्तेकाम पाकिस्तान के जो टिकट हैं वो लेने से बड़े वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है। उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि इनकी बदनामी अरूज पर पहुंची हुई है और उन्होंने साफ और चिट्टा कोरा जवाब दे दिया कि जी हम अपने वहाँ पर जाकर जो लोग हैं, हमारे इलाकाई लोग हैं, हमारे कबीलों के जो लोग हैं, हम उन्हीं से ही जाकर, क्योंकि बरादरीज़म बहुत है जनूबी पंजाब के अंदर, हम उनसे बरादरीज़म के नाम के ऊपर वोट ले लेंगे और अगर हम टिकट लेकर जाएंगे तो फिर हमें वोट नहीं मिलेगा। इसलिए हम अब देखें बहुत सारे हल्के, अब जैसे ज़िला बखर को आप देख लीजिए कि ज़िला बखर का जो एन ए का एक हल्का वो बिल्कुल आज़ाद इसी वजह से छोड़ दिया गया कि नून लीग का वहाँ पर टिकट कोई नहीं मिल रहा। और वहाँ पर फिर ये है कि अब यहाँ पर जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है जनूबी पंजाब के अंदर या नून लीग है, तो उनके साथ बहुत सारे जो इलेक्टेबल्स हैं वो ये वादे ज़रूर कर रहे हैं कि जैसे ही हम जीत जाएंगे उसके फौरी बाद हम आकर आपकी खिदमत पे लेट जाएंगे, आपकी खिदमत पे बैठ जाएंगे, जो आप हुक्म करेंगे वही सब कुछ हम करेंगे, जो आप कहेंगे वही सब कुछ हम करेंगे। अभी तक इन लोगों ने यानी कि नून लीग के इस्तेकाम पाकिस्तान के जो टिकट हैं वो भी लेने से इनकार किया हुआ है और ये सब कोशिश कर रहे हैं कि जी हम आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। और फिर दिलचस्प बात ये है कि ये पीटीआई का वोट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि पीटीआई से वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और फिर जो अगली बात है जी जीत कर जब उन्हीं पार्टियों के अंदर चले जाएंगे तो जो अलीम खान है वो कहते हैं कि जी नून लीग से अभी तक तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई है। जिस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो अलीम खान है वो कहते हैं अभी तक तो इनसे हमारी कोई बात ही नहीं है। और नून लीग जो है उसको लोटो को टिकट देने के हवाले से अपने अंदर से बड़े मसाइल का सामने है, बड़ी लड़ाई का सामने है, बड़े झगड़े का सामने है। खानदानों के जो बच्चे हैं अब जिनके इलेक्टेबल्स होते थे नून लीग के, अब वो उनके लिए सीटें मांग रहे हैं। ऊपर से जो शहबाज और मरियम के अलग-अलग कैंप हैं उनके अंदर लड़ाई शदीद हो गई है, क्योंकि देखिए अब जो एक हल्के से अगर एक दो बंदे सामने आए कि एक मरियम बीबी का फेवरेट था, एक शहबाज शरीफ का फेवरेट था। शहबाज शरीफ वाले फेवरेट को टिकट मिल गया, मरियम वाले को नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, वो आजाद इलेक्शन लड़ेगा। यानी कि पीटीआई के साथ मुकाबला करना इनका बड़ा दूर, ये आपस के अंदर ही जो एक दूसरे के साथ झगड़े। फिर वहीं पर मौलाना साहब का भी कोई होगा, अगर मौलाना चलो इत्तेहाद कर लेते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहां पर कोई कैंडिडेट होगा वो टिकट ले जाएगा, वहां पर और जमातों के जो अहम रहनुमा होंगे वो इलेक्शन लड़ रहे होंगे, वोट ले जाएंगे। तो ये आपस में ही अब एक दूसरे को काट रहे हैं, आपस में ही अब एक दूसरे का बड़ा नुकसान कर रहे हैं और इनकी जो लड़ाइयां वो शदीद हो चुकी हैं। और इन सारे हालात के अंदर पीटीआई की जीत बड़ी वाज़ेह और पक्की नजर आ रही है। और पीटीआई के हवाले से तो जो सर्वे किए जा रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो पोल किए जा रहे हैं, वो सारे आप बड़ी अच्छी तरह आपको पता है कि उनके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल्स हैं वो इस तरह से मुकम्मल तौर पर यानी कि फारिग हो गए थे ज़िमनी इलेक्शन के अंदर, वो बड़ा बुरा हशर सब लोगों ने देख लिया है। फिर पीडीएम का टिकट जो था वो भी उनके पास, तो उसके बाद भी वो बड़े नाकाम हो गए थे। अलीम खान से एक सहाफी ने पूछा कि आपको पीटीआई का वोटर क्यों वोट देगा, तो उसने कहा कि जी हमारा नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं है, पीटीआई का जो वोटर है वो नून लीग से नफरत करते हैं। यानी कि अवाम को बेवकूफ बना समझा हुआ है, अवाम को फुद्दू लगाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। भैया लोग पूरी पाकिस्तान जानता है कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो नून लीग की बी टीम है और सब जानते हैं कि इन लोगों के जो इत्तेहाद की बातें हैं वो भी अरूज पर चल रही हैं। तो अब ये खुद जो एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान है वो हमारे लाडले मियां नवाज शरीफ का है कि जिसको अब नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पर कि जी मैं तो वज़ीर आज़म नहीं बन सक रहा, उसको नजर आ रहा है कि मुझे तो वज़ीर आज़म बनाना अब किसी के बस की बात नहीं रही है। और इसीलिए बहुत जल्द आपको ये नारा सुनने को मिलेगा कि मुझे क्यों बुलवाया। और दिलचस्प बात यह है नाज़रीन गिरामी कि अगर इत्तेहाद हो जाते हैं, मतलब मुख्तलिफ पार्टियों के साथ, मौलाना फजलुर रहमान के साथ हो जाता है, जो एमकेएम है उसके साथ हो जाता है, या जो दीगर पार्टियां हैं, चौधरी बरादरान हैं उनके साथ होता है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ हो जाता है, तो इन सारी पार्टियों को फिर हिस्सा भी देना पड़ेगा। यानी कि जब जीतेंगे, इकट्ठे होंगे, हुकूमत बनाएंगे तो इनको वजारतें देनी पड़ेंगी, इनको जीतेंगे तो सबको बराबर हिस्सा देना पड़ेगा। तो भी नवाज शरीफ फंस जाता है कि उसके पास तो बड़ा माइनर सा हिस्सा आएगा क्योंकि सबको बराबर देना पड़ेगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो नून लीग का जो वजीर आजम है वो इतना कमजोर होगा कि आज काकड़ उसकी निस्बत ज्यादा ताकतवर वजीर आजम महसूस होता है। और अगर ये इत्तेहाद नहीं करते हैं, अगर ये इत्तेहाद के बगैर इलेक्शन लड़ते हैं और एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, और फिर दिलचस्प जो सिचुएशन है वो ये है कि नून लीग के ही एक हल्के के अंदर 2-3 उम्मीदवार हैं, वो अपने बच्चों को भी खड़ा करेंगे आजाद हैसियत से या किसी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से। बाप इस्तेकाम पाकिस्तान में होगा, बेटा जो है वो नून लीग के अंदर होगा, और जो दूसरे बाकी 2 नून लीग के उम्मीदवार होंगे वो आजाद इलेक्शन लड़ लेंगे। तो ये चारों आपस में एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे के वोट तोड़ेंगे, और इसका सबसे ज्यादा जो फायदा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। और फिर ये इलेक्शन यानी कि नून लीग जो है वो अब इत्तेहाद करती है तो भी फंस रही है, इत्तेहाद नहीं कर रही है तो भी फंस रही है। इनके बड़े रहनुमा शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़कर जा चुके हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया पीटीआई ने मुझे टिकट दिया तो मैं इलेक्शन लड़ लूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बड़े सीनियर वकील थे वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर चले गए हैं, और उन्होंने भी कह दिया कि जी जैसे ही मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जा रहा
हूँ और वहीं से ही मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो अब इनके लिए जो मामलात है बड़े गंभीर हो चुके हैं और आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के। अगर आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए उठने वाली हर आवाज को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमारे फेसबुक पेज बगफ फैक्ट्स अगर अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो ऊपर फॉलो का ऑप्शन आ रहा है, फॉलो के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। और अगर आप हमें मजीद भी अखलाकी तौर पर सपोर्ट करना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल बगफ फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।